Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ustaz. Ya. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairil huda nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa tada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukunna ayuhat talibat? Alhamdulillah. Na'am, la'alla fi kulli khairin wal afiyah. Wa qabla an nabda mungkin nahnu نقرأ أولا البسملة. هيا نقرأ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذكركن جميعا أن تكتب اسمكن في كشف الحضور. Baik. Ini kok hilang ya? Si Paki pakai yang itu aja, say. Internetnya pakai yang mana, Paki? Gimana sih ini? Ini internetnya. Masih aku aja. Bisa aja. Maju. Belum ada. طيب كيف يعني أعتذركن جميعا بتقاطع شبكة إنترنت. هل أنتن معي؟ هل الصوت مسموع يا طالبات؟ مسموع. نعم. طيب الحمد لله. آنفا لقد بدأنا بقراءة البسملة، وثانيا أذكركن بكتابة الأسماء في كشف الحضور.
سأرسل كشف الحضور يعني عن جوجل فورم. ممكن رئيس فصل يرسل إلى مجموعة الواتساب، وكل واحد يحضر نفسها يعني أن تحضر نفسها عن هذه جوجل فورم. ممكن يعني تحضر بعد المحاضرة فلا بأس أيضا. طيب الحمد لله، نحن في بداية هذا اليوم، يوم الخميس في ساعة 8 وقت جاكرتا. فأيضا ممكن بعضكم من تشاهد هذا أو تحضر في هذه المحاضرة في يعني مدن الأخرى من غير جاكرتا، وعليها يعني بمحاولة أن تشترك معنا في هذه المحاضرة قدر استطاعتها. طيب أيها الطالبات، نحن الآن في مادة المنهج الوسطي. أن أشرح لكم جميعا بأن هذه المادة وهذا الدرس وهذه نقطة وهذا الموضوع مهم جدا لدى المسلمين ولدينا جميعا. لماذا؟ لأن إذا نظرنا إلى حالنا اليوم بأحوال المسلمين خاصة وبأحوال المجتمع عالمية، واجهتنا بعض المشكلات المجتمعات والأفكار الخارفة والباطلة، مثل يعني متطرفين أو ما يسمى بإكستريميس، يعني أفكار إكستريميس المتطرف أو الغلو في الدين. وهناك أيضا من التساهل في الدين مثل الليبراليين. وتوجهنا أيضا بعض الأفكار غير ديننا يعني في الأديان الأخرى، مثل الأفكار النصرانية وغيرها من الأديان الأخرى التي ليست داخلة في دين الإسلام. أيها الطالبات رحمكم الله، حفظكم الله، نحن الآن بهذه المشاكل الموجودة مثل الأفكار الليبرالية والأفكار المتطرفة، فالإسلام في كل زمان ومكان له حل وله مخرج وله سمة والمميزات. ومن مميزات الإسلام وهو الوسطية. نحن في هذه المادة ممكن قد نشرت لكم كتاب لشيخ يوسف القرضاوي تحت الموضوع فقه الوسطية الإسلامية والتجديد معالم ومنارات. هل وجدتن يا طالبات هذا الكتاب؟ وجدنا موجود يعني، الحمد لله. لو لم تجدي هذا الكتاب ممكن أن تبحثي في إنترنت بكتابة الموضوع فقه الوسطية الإسلامية
وتجديد معالم ومنارات. سيدلك على العنوان والكتاب بالPDF. ولكن عندما أنت تشتري هذا الكتاب من مكتب جامعة الحكمة ستجدي أن الغلاف غير غلاف التي هو الموجودة في الإنترنت، لأن غلاف قد مثل هذا في لا أستطيع أن يعني أمامكم ربما أبين فقط الغلاف موجود، والمطبع هو دار الشروق. المطبع هو دار الشروق. طيب يا طالبات حفظكم الله، نحن في هذه المحاضرة وفي هذا الدرس، لأن العدد كثير ولا يمكن نحن يعني نطلب واحدا أو فردا أن يشرح لكل موضوع، فممكن هناك 8 مجموعات، يعني أطلب ممكن من الرئيس أن يجعل 8 مجموعات، ولكل مجموعة سأعطيها الموضوع المكلف لشرحها أمام طالبات الأخرى. نعم، أمام طالبات الأخرى. طيب، nantinya insya Allah akan ada penugasan, yaitu penjelasan tiap kelompok. Tiap kelompoknya nanti terserah apakah 3 orang, apakah 4 orang, ataukah yani 6 أنفار atau 7 أنفار على راحتكن. المهم لأن العدد الآن يعني عندي 49 عدد كبير جدا لفصل واحد، لأن هذا فصلان يجمع في وقت واحد. ولكل محاضرة هذه مجموعة ستأتي بشرحها، وهذه المجموعة ستأتي بشرحها، أي بشرح الموضوع الذي كلفت بهن. Nah, jadi nanti silakan masing-masing akan mendapatkan tugas ya sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan kurang lebih ada nanti 8 kelompok ya. Silakan dibagi kelompoknya dan masing-masing akan kelompok akan menjelaskan. Nah, wa ba'da syarhi hadhihi al-mawdu'at سآتي إلى يعني تعليقات ما قد شرحتكن. يعني jadi saya akan mengomentari atau menambahi apabila ada yang kurang dari penjelasan tersebut. Fahimtuna ya talibat? Nah, dan إذا كان العدد مثل هذا الكبير توزع على رئيسة الفصل إلى 8 المجموعات، ولكل مجموعة لها موضوعها. هل صورة واضحة أمامكن؟ المقدمة في المنهج الوسطي. Lama Ustaz. لما خلاص أو لما خلاص Ustaz. نعم.
نحن نستخدم أو الكتاب المقرر عندنا في هذه المادة وهو الكتاب للشيخ الأستاذ دكتور يوسف القرضاوي عن موضوع فقه الوسطية الإسلامية وتجديد معالم ومنارات من إصدار مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد سنة 2009 موافق بالهجرية 1430. ثم هذه الكتاب، هناك الكتاب الأخرى يعني الكتب آخر غير الكتاب الذي هو عندنا مساعدة وتيسيرا لكنا جميعا لفهم هذا الكتاب، لأن الكتاب حقيقة متوسط، يعني اللغة فيها متوسط، الكلمات متوسطة. Jadi bahasa yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya ini agak pertengahan ya. Tapi kalau bagi yang sangat pemula sekali, nanti akan kesulitan. Nanti bisa baca buku-buku lain sebagai pembanding agar pemahamannya tidak hanya satu sisi saja, tetapi bisa dari berbagai macam pandangan. Nah, al-kitab awal wa huwa kitab li Syekh Yusuf Qaradawi nafsahu wa haqiqatan hadzal kitab al-kalimat fil wasatil islamiyya wa ma'alimiha huwa juz'un min kitab fiqhul wasatiyah. Jadi kalau anti lihat buku yang pertama ini al-kalimat fil wasatiyah yang ini ya, punya Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga, ini bukunya hadzal kitab yakni juz'un ya, bagian. Jadi dia ngambil satu bab saja kemudian dijadikan buku. Jadi dia hanya membahas tentang mafhum, thumma ma hiya alamat wa dawabit al-wasatiyah. Wathani al-wasatiyah fil Quran li Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Wa hadzal kitab yani haqiqatan amiq, cukup banyak ya, cukup tebal, kurang lebih ada 300-an atau 500-an gitu halamannya. Walakin fi hadzal kitab aidan najid al-mawdu'at wa al-umur allati tata'allaqu bi al-wasatiyah. Ya. Jadi kita bisa juga membandingkan atau pembanding ini, bukunya ini pembanding atau membantu kita di dalam memahami bukunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian thumma al-kitab ats-tsalits huwa al-wasatiyah fil Islam li Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Hanbakah Al-Maidani. Hada aidan kitab jamil wa mufid, nastati' an nastafid min hadzal kitab. Wal akhir al-wasatiyah at-tariq ila al-gharb. Wa hadzal kitab أيضا يشرح باختصار. Jadi dia pembahasannya namun hanya sedikit ya, lebih ringkas. Baik, ندخل قليلا إلى الكتاب فقه الوسطية لشيخ يوسف القرضاوي. أولا هل هذا الموضوع موضوع الوسطية هو موضوع جديد أو موضوع قديم قد وجد منذ زمان يعني منذ أو عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو هذا المصطلح جديدا عند الإسلام وعند المسلمين. انظري إلى الشاشة الآن يعني مشروعية الوسطية يا إخوان، هذه مشروعية الوسطية.
Masyru'atul wasatiyah. Wasatiyah masyhur istilah yani di Indonesia moderasi. Moderasi Islam atau Islam moderat. Bistilahin akhir Islam moderat atau Islam atau moderasi Islam. Ya. Yani ikhtilafu lafzi walakin hiya yani. Walaupun dia perbedaan secara istilah, tetapi pada dasarnya bahwa bagaimana Islam itu sebagai suatu konsep yang sangat moderat ya. Dia tidak ekstremis, tidak ekstrim, tapi juga tidak liberal. Misal dzalika linanzur ayat al-ula min al-Qur'an al-Karim fi surah al-Isra al-ayah at-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شرح لنا جميعا عن أهمية يعني عدم التقتير، عدم البخل. يعني تجعل يدك مغلول أي بمعنى أنه لا ينفق على نفسه. وكذلك أن الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى عدم يعني أن تنفق في المال والنفس وغير ذلك كل البسط، يعني النفقة بكل ما عنده وبغير حدود وبغير ضوابط. هذا أيضا أمر منهي عنه. لماذا؟ لو فعلنا مثل ذلك يعني نحن نبخل، وأيضا ممكن نحن يعني إسراف في المال، فسنقع في شيء محصور. هناك معلومة محصور، شيء نحن سنندم يعني. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan poin penting ya tentang adanya wasatiyah fil infaq, fil nafaqah, di dalam menafkahi, di dalam kita mengeluarkan harta. Fi nuqtatil ula alla annana nahnu la nabkhal, kita jangan pelit ya untuk perawatan ya, apalagi kalau muslimah itu kan perawatannya lebih daripada laki-laki. Masalan asy'ar labudda bisampo, kan kalau ahwat harus disampo ininya, rambutnya. Kemudian tetapi juga tidak berlebih-lebihan ya, sampai harus ke salon yang harganya apa gitu kan, sehingga israf di situ. Ya cukup kita untuk perawatan seperti itu penting. Karena kalau sya'ar fihi la yughsal kama huwa al-matlub, sayakunu fihi yani al-qumamat ya. Maza? Ada kuman-kumannya, ada bakterinya, ada macam-macam itu kan. Hunaka kisah ya, ada cerita. Hunaka talibah tilmizah di ma'had, ada qadiman hada hadisah. Ceritanya hasil kisah qadimah jiddan, zaman dulu ya. Bahwa ada seorang santriwati, walakin hadhihi tilmizah la tughassil sya'raha. Ya, tidak. Entah dia ini pelit atau dia ini enggak ada uang, wallahu alam ya. Tapi enggak pernah pakai sampo. Madza tahsul? Apa yang terjadi? Yani idza futihat al-jilbab min nafsiha kathir hadhihi yani hasyarat ya kutu dan macam-macamnya, masyaallah. La adri min aina hadhil qissah walakin ja'at hadhil qissah ilayya ya. Nah, jangan seperti itu juga ya. Apalagi kalau kita duduk, minimal orang yang di samping kita alladhi huwa bi janbina la yash'ur
bi yani mada bil adza. Nah, jangan dia merasa tersiksa dengan bau rambut kita. Nah, itu kan. Dan jangan juga wala tabsutha kullal bas, ya. Jangan juga kita kemudian wah ini rambutnya harus di ini. Kalau perawatan itu yang mahal-mahal banyak ya. Sekali perawatan bisa 1 juta, 2 juta dan lainnya. Kasir maujudah. Dan kita juga tidak sampai ke sana, tetapi tetap perawatan ya. Kalau muka juga boleh dirawat ya. Kalau muslimah, anti muslimah dirawat ya. Dibelikan sabun buat agar tidak berminyak gitu kan. Apalagi kalau sudah menikah, mungkin ada yang sudah menikah di antara antuna, itu dirawat. Insyaallah ya ini ma'jur indallah ta'ala. Wal ayatul ukhra walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan ayah 97 wa 60. Yani haula'i alladzina anfaqu lam yusrif. في آية الأولى في سورة الإسراء أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن تقدير أولا البخل، ولكن في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن نفقة في الإسراف، يعني الإسراف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ماذا الآية التي بعدها؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Jadi kalau kita ke masjid, ya indama nahnu nudril an-nazab ila masjid, ya, khusus zinatakum. Nah, zina ini disebut zina ini adalah pakaian yang bagus. Kalau dia pakai peci-peci yang bagus, ya, pakai wangi-wangian. Kalau yang laki-laki atau perempuan minimal bau yang ada di badan itu tidak tercium ke orang lain. Kemudian boleh ya. Seorang ahwat boleh. Nah, cuma yang tidak boleh itu misalnya berlebih-lebihan ya di dalam misalnya jilbab terlalu banyak ya, terlalu banyak. Nah, jadi secukupnya saja. Secukupnya saja. Walam yaqturu ay lam yabkhal. Al-bukhl, arafna bukhl? Yani la yunfiq ala nafsihi wa ala amwalihi. Ya. Ini sama kayak ayat yang pertama. Walakin alladhi yakhtalif fi dhalika bi annana nahnu kul wahid minhuma yani al-israf wa taqdir kulluhuma manhiu anhu fil Islam. Ya. Jadi tidak mesti sesuatu yang berdosa itu adalah sesuatu yang wah ini kalau perlakuan maksiat baru berdosa, enggak. Ya kita pun kalau bakhil terhadap diri kita, nahnu nabkhal ala anfusina wa naqturu ala anfusina, hada aidan min yani ism, lahu ism. Ya. Harusnya rambutnya disampui tapi tidak disampu. Kita berdosa terhadap diri kita. Ya. Nanti kalau waktunya makan ya makan ya. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Gitu. Jangan sampai malas. Nah, ini kalau sudah malas seperti itu kita sudah menghilangkan nilai wasatiyah dalam kehidupan kita. Ya. في آية أخرى في سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان هذا متوسط. ألا تطغوا في الميزان ألا نحن نتجاوز عن الميزان الذي أن الله سبحانه وتعالى وضع للإنسان. وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل. ولا تخسروا الميزان أي نحن لا يجوز لنا أن نخسر في الميزان ya, pada timbangan. Nah, dalam sesuatu yang sifatnya bai' wa tijarah, nahnu la yani la yajuzu lana an na'malu bi madha bi ghairi al-'adl, 'alaina bil qist bil 'adl, la budda bil 'adl. Nah, ini terutama nih kalau nanti belanja ya. Kalau belanja itu nawar jangan gila-gilaan ya, dalam artian harganya itu sudah tidak masuk akal. Memang misalnya harga baju atau harga jilbab mi'ah rupiah, mi'atu alf rupiah.
nanti tawar 50.000. Nah, ini al-ba'i sayaqul hal anti turidu an tashri aw turidu an tatasaddaq, ya. Apakah mau beli atau cuma mau infak doang nih, ya. Jadi la budda nahnu yani bil qisti. Ana nabahas awalan an as'ar al-mawjuda al-masyhura fi hadza zaman. Ini kira-kira berapa nih harga jilbabnya? Kita lihat misalnya. Kalau memang dia kecuali dia terlalu memahal-mahalkan, nah itu kita boleh menawarnya. Tapi jangan sampai kita kemudian murah. Ini kan contoh kecil. Wa minha fi suratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim aidan min qimati al-wasatiyah. Nah, jadi kita agak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah oleh Allah mengamalkan amalan-amalan Islam ini sesuai dengan nilai-nilai wasatiyah. Wa kadzalika misalan nahnu na'ti ila suratul Baqarah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa kadzalika ay nahnu ja'alnakum anta ummatal islamiyah anta Muhammad ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata. Ummah allati la tamilu ila ibadati ghuluwan, ya, berlebihan dalam ibadah, atau ta'ti ila dunyatil ghuluwa, ya, atau al-israf fid dunya, ya, terlalu tenggelam dengan urusan dunia, tetapi kita mutawassit. Gitu. Wa min ajib hadhil ayah wa hiya ta'ti fi muntasaf surat al-Baqarah. Ya. Yang dari yang menarik dari ayat ini, kalau anti ukur, ya, kalau ditaruh meteran atau kita ukur dari ayat al-ula, min ayat al-ula ila ayat ila akhir surat al-Baqarah, fata'ti hadhihi al-ayatu fi muntasafiha. Ini ayat 143 ini itu ada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Masya Allah. Hada min ajaib al-Qur'aniyah. Min ijaz al-Qur'an. Wa aidan hunaka du'a fi surat Al-Baqarah ayat 200 wa 200. Rabbana atina fid dunya hasana. Ma makna hasana fi hadhihi al-ayah? Wa hiya hasana kull khairin fid dunya. Kull khair. Al-bait, al-muwassa', yani al-mihna, rizq, az-zawjah salihah, az-zawj salih. Itu hasanah fid dunya. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dunia. Ya, rumah yang besar. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi anna hasana fid dunya wa hiya al-bait, az-zawjah salihah, al-awlad as-salih wa salihat, al-ilm wa rizq wa ghayr zalika min mata'id dunya. Jadi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar meminta juga kepada Allah agar jangan sampai kita tidak mengurusi dunia ini, karena ad-dunya jisrul akhirah. Dunia itu adalah jembatan akhirat. وفي الآخرة حسنة أيضا نحن لا ننسى الآخرة فنجعل هذه الدنيا وسيلة لحصول على الآخرة لحصول الجنة لنيل الجنة. Kita jadikan yang namanya hasanah akhirah wahia ridwanullah subhanahu wa ta'ala wal jannah wa maghfiratullah subhanahu wa ta'ala. Nahnu natlubu zalika wa qina adabana wa natlubu min Allah subhanahu wa ta'ala yani yub'idana 'anil nari. Wa aidan fi suratul Qasas fi al-ayah as-sabi'ah wa sab'in wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Hadi aidan min ayah allati
ta'tamidu 'alaiha al-qiyam al-wasatiyah. Jadi inilah ayat-ayat yang digunakan oleh para ulama, oleh para cendekiawan, oleh para mufakkir al-Islami di dalam berbicara tentang wasatiyah. Ya, tadi sudah sebagian saya sebutkan. Dan di antaranya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ay nahnu nabhas ay ibtigha hada ka'annana nahnu naj'al hadhihi kullaha lillahi subhanahu wa ta'ala wa li akhiratina. Nanti الآن تحضر في هذه المحاضرة أيضا لأجل ابتغاء الآخرة للحصول على الجنة. وأنت ممكن تتعلمين أو تحفظ القرآن. هل منكن تحفظ القرآن؟ Ada yang hafal Quran? Juz'an atau juz'ain, suratan atau suratain مثلا. لا بأس يعني بداية لحفظ القرآن. هذا أيضا ابتغاء لله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه الآية في سورة القصص الله سبحانه وتعالى ذكرنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أي نحن لا نجعل آخرتنا تمنع عن دنيانا. وهذه أيضا آية أخرى كثيرة جدا في القرآن الكريم تدل على وجود وسطية. لماذا أنا الآن أشرح هذه الآية الكريمة، الآيات الكريمة الموجودة الآن؟ لأن لتدل على أن الوسطية من الإسلام، من القرآن، من السنة. نبحث أيضا في السنة. أخوات والطالبات في الله رحمكم الله. كم بقي لنا من الوقت؟ نحن متى انتهينا من الوقت يا رئيسة الفصل؟ الساعة 9 صحيح؟ Jam berapa habisnya ini? Halo? 9:50. Oh, 9:50. Nah, إذن هذه الآية التي ذكرت آنفا تدل على مشروعية الوسطية في الإسلام. Jadi ayat-ayat tadi yang saya sebutkan, setidaknya ya, mungkin banyak yang lain, itu menunjukkan tentang adanya wasatiyah, ya, ada moderasi dalam Islam. Dan ini menurut saya salah satu min ahammi min ahammi al-muhawalat ya wa tasarrufat al-mamduha min 'indil Islam ila alam. Jadi inilah bentuk daripada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia kaifiyah yata'amal ma'an nas ma'al ummatil ukhra, bagaimana dia berinteraksi dengan umat-umat yang lain, dengan agama yang lain, pemikiran yang lain. Ini pentingnya. Wa aidan nuridu an nanzuru ila qali subhanahu wa ta'ala ila qali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila hadhihi nuqtah hal hunaka soal ya thalibat? Ada pertanyaan tidak? Atau ada kebingungan gitu? Maaf ya. Nastamir idzan. Unduri fi syashah. Ya, hunaka adillah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unduri fi surah al-yumna min mishkat an-nabi sallallahu alaihi wasallam qibasat min aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li badanika 'alaika haqq wa inna li 'ainika 'alaika haqq
wa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li zurika 'alaika haqqan. Qalahu li Abdullah bin Amr hina balagha fi ta'abbud. Jadi ceritanya ketika Abdullah bin Amr diketahui terlalu semangat ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kabar ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maza qala Nabi SAW? Inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk badanmu terdapat hak. Akhwat talibat hafizakumullah, anti punya badan anti, ya jism anti punya hak. Fala yajuzu laki an tu'zi jismaki. Ya, an tu'zi jismaki. Misalnya anti ta'ti ila ماذا؟ هناك مثلا بعض الإنسان يأتي إلى سوق أو إلى أي مكان، فهذا مكان فيه ضرر. Tempat ini bahaya bagi dia. Nah, jangan kita kemudian merusak diri kita ke tempat tersebut. Gitu. Wa inna li'ainika haqq. Ma huququl uyun? Apa hak-hak mata? Ya, di antaranya adalah al-muhafazatu ala al-khair. Ya, selalu menjaga mata ini untuk kebaikan. Ya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan juga terhadap keluargamu ada hak. Atau bi ikhtisari kalam yakni aqul proporsional ya. Jadi anti di mana-mana berusaha untuk proporsional, artinya ketika sedang belajar seperti ini ya kita belajar ya. Ketika sedang istirahat kita istirahat. Indama nahnu nastarih, indama jaa waqtu shalah lis-shalah. Ya, kita proporsional aja ya, jangan sampai waktunya kebalik-balik. Misalnya ya, untuk tidur dibuat waktu bergadang. Nah, ini banyak yang informasi yang datang ke saya kalau akhwat sering begadang. Ya. Insya Allah di sini enggak ya, insya Allah ya. Ya. Kenapa begadang? Li'anna la tastati'un naum. Ya, karena katanya enggak bisa tidur. Li'anna sudah karena pusing. Ya. Li'anna adamun nuqud wal fulus. Tidak adanya uang. Nah, hal-hal tersebut menurut saya ya harus kita selesaikan. Kenapa? Li'anna ya, badan kita, mata kita punya hak. Nanti kalau tidak tidur saja, itu sebenarnya banyak mudaratnya. Ya. Al-mudarat al-ula, misalnya nuqsan ya, kurangnya dari produksi atau gangguan ya metabolisme tubuhnya. Ya, makanya kalau ada orang begadang, itulah ya juzulahu an ta'ti ila PMI. Nah, dia datang ke PMI untuk donor darah. Itu tidak boleh. Nanti kalau tidak percaya tanya saja itu petugasnya, Bu, saya mau donor darah. Dia akan tanya, Adinda ini atau Ananda ini sudah semalam itu begadang atau tidak. Karena memang kalau kita begadang akan menyebabkan banyak mudarat. Ya. Makanya kalau tidak ada perlunya, ya, kecuali misalnya ada tuntutan untuk menghafal, bihifdzil Quran, atau qiyamul lail, fala ba'sa bihi. Walakin aidan la yamna' nahnu an-naum wa istiraha. Ya. Karena kalau Nabi SAW, ya, asumu wa uftir, wa atazawwajun nisa, wa anamu wa aqumu wa anam. Jadi ada kisah tiga orang pemuda
yang nggak mau nikah, ya hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hunaka syab ayyasum daiman la yuridu iftar. Jadi ada pemuda yang ingin puasa terus, mau iftar. Kemudian ada yang tidak mau menikah. Nah ini kemudian datanglah khabar ini kepada Nabi SAW. Famadha qala Nabi SAW, fa inni aqumu wa usalli, fa inni aqumu wa anam. Ya, saya sholat tapi beliau tidur. Nah, kalau anti dapatkan hadis-hadisnya bahwa Nabi SAW kadangkala membangunkan Bilal bin Rabah, kadangkala Bilal bin Rabah membangunkan Nabi SAW. Jadi Nabi tidak selamanya qiyamul lail terus tidak tidur. Nah, wa asumu wa uftir, wa Nabi SAW yuftir. Ya, Nabi juga berbuka. Makanya ada hadis-hadis Nabi berbuka dengan madhabi tamar di rutab. Ya, itu karena Nabi melakukan iftar. Wa tazawwaju nisa, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan yatazawwaj. Ya, Nabi juga menikah. Berbeda dengan agama yang lain, ada yang sebagian agama mengharamkan nikah, yahrum nafsahu 'ala nikah wa la yatazawwaj. Ya. Wa hadha yukhalif tabi'ah al-bashariyah. Jadi ini lawan daripada tabiat. Nah, na'udu ila al-hadis bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tina qiyam al-wasatiyah. Ya. Rasulullah SAW memberikan nilai-nilai wasatiyah di dalam kehidupan kita. Itu. Mulai dari kita bagaimana memperlakukan badan, bagaimana kita memperlakukan mata kita, keluarga kita, ya. Orang tua kita, aba'ana wa ummahatana, wa ummahatina. Hunaka al-huquq wal wajibat alaina an nu'addiha. Wa aidan hadits rawahu Muslim an Ibnu Mas'ud, halakal mutanatti'un qala hadza. Celakalah orang-orang yang berlebihan, mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan dalam beribadah. La yajuz ya talibat nahnu مثلا نعمل عبادة أو نعبد الله سبحانه وتعالى ولكن هذه العبادة هناك الغلو, ya, tidak boleh kita beribadah kemudian ada gulunya. Nah, kemudian hadis yang lain, alaikum hadiyan qasidan. Nah, ini ya, wajiblah bagi kalian suatu tuntunan yang qasidan, ya, yang moderat, yang pertengahan. Salasa marrat, sampai diulangi 3 kali oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW yadhkuruna salasa marrat. Ada bermakna taukidan oleh Nabi SAW. Ya. Wa fa innahu man yushaddu din yaghlubuhu, ay bima'na annahu man yatashaddad fid din. Fa tashadduduhu hadha sayaghlubuhu, ay bi annahu sawfa maghlubu. Ya, sayakunu maghluban. Orang yang selalu berlebih-lebihan pasti kalah. Pasti tersingkir. Nah, seperti itulah. Misalnya zalika, contohnya aja masalah anti tahfadzul Quran. Nah, ini kan sebagian ada di rumah tahfiz, ya. Rumah tahfiz Qonitat, ya. Rumah tahfiz apa lagi di Al-Hikmah itu. Nah, selain Qonitat ada apa lagi? Mulazamah. Terus Baitul Quran, ya, Baitul apa itu yang di depan gangnya? Baitul Tarbiyah, ya. Apa itu yang di pas mau masuk? Darut Tarbiyah. Baitul Tarbiyah, ya. Kasir yani. Anti ilama anti tahfadzul Quran fala tushaddid fi hifdzul Quran wa tulghi wajibatika nahwal ukhra, ya. Sehingga anti kemudian menghindari kewajiban nanti atau
tidak melaksanakan kewajiban anti sebagai seorang thalibah misalnya, ya, sebagai seorang anak. Ini mana nih nggak pernah ada kabarnya nih. Orang tua pasti menunggu kan? Nah, itu kita kasih kabar bahwa alhamdulillah Ananda baik-baik saja. Itu penting ya. Ini proporsional saja. Nah, wa aidan inna dina yusrun. Ya, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddud-din ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu. Ya. Jadi sesungguhnya agama ini mudah. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Nanti kalau dalam kita belajar itu jangan sampai mempersulit diri sendiri. Ambil contoh, masalan di dalam belajar bahasa Arab. Ta'allum al-lughat al-arabiyyah nabda minas sahal. Ya. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, kita mulai dari yang paling mudah. Coba yang paling mudah dalam bahasa Arab itu apa? Masalan, contohnya. Misalnya ya, yang paling mudah dalam bahasa Arab itu kita menghafal kosakata yang paling ringan. Kosakata yang paling paling banyak yang kita gunakan. Yani al-mufradat allati nastakhdimuha katsiran. Wa hadhihi al-mufradat najiduha hawlana. Jadi mufradat ini sering kita gunakan dan sering ada di sekitar kita. Nah, mulai seperti itu. Termasuk nih di wasatiyah. Ya, wasatiyah nih dari mana dulu kita pahami. Min aina nahnu nabda? Nabda'u min al-sahl. Ya, dari mana ada ayat Qur'annya? Ada ayat Qur'annya tentang wasatiyah. Kemudian ada ayat Qur'an, ada hadis Nabi tentang wasatiyah. Memang tidak disebutkan secara secara gamblang ya, al-wasatiyah gitu. Sebagian ayat ada juga secara gamblang, misalnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, wasat. Ya, tapi ada hadis-hadis dan ayat-ayat yang lainnya tidak disebutkan. Seperti yang tadi, alaikum hadiyan qasidan, inna dina yusrun, tidak disebutkan, tetapi nilainya atau arahnya adalah bagaimana seorang muslim atau muslimah itu bisa melakukan moderat di dalam melakukan segala sesuatu. Itu. Fasaddidu, maka lakukanlah dengan benar. Wa qaribu, bagaimana kita mendekati apa yang kita inginkan tersebut. Taib, na'ti ila nuqtatin ukhra min hadith tabi'in as-sahabah. Idzan haula as-sahabah aidan hum alimu al-ummah bil wasatiyah. Jadi para sahabat, para tabi'in itu mengajari umat ini tentang wasatiyah. Misal dzalika khairu hadhil ummah an-namat al-awsat yalhaqu bihim al-tali wa yarji'u lahumul ghali. Yang terbaik dari umat ini adalah an-namat awsat, ya. Apa itu an-namat? An-namat itu thariqah. Ya. Jalan jamaah yang paling pertengahan. Jadi jangan kita berlebihan. Ada orang, maaf ya, apakah masih atau tidak, saking berlebihannya yang bukan golongan dia, kalau kita sholat di masjidnya, itu kita harus dibersihkan dulu itunya, bekas kita sholat itu. Mungkin sekarang udah nggak ada ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ada sampai seperti itu ya, sampai sesama muslim saja mengkafirkan. Nah, kenapa ada sikap mengkafirkan ini? Itu karena munculnya hulu, ya, berlebihan. Dan Ali bin Abi Thalib dalam perkataan tadi itu mengatakan ini bukan yang terbaik dari agama ini, ya. Dan juga misalnya ada orang yang serba boleh,
Ada juga seperti itu orang liberal, coba boleh. Orang nggak pakai jilbab, oh boleh. Ya, padahal dia muslimah misalnya, nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Ada yang pakai jilbab tapi tidak menutupi aurat. Tuh, ini tugas anti semua nih. Ya, berapa orang di sini nih? Kam nafar? Arba'a wa khamsina nafaran. Ya. 54 orang ini berkewajiban anti mendakwahi, mengajak, menyeru, apalagi nih, merangkul haula'il muslimat allati lam yatahajjabna auratihinna, yang belum menutupi auratnya. Tetapi dengan cara-cara yang moderat, cara-cara yang tidak ekstremis. Ya. Jangan sampai ada orang tidak berjilbab terus kemudian anti intimidasi. Ayo, kalau nggak pakai jilbab besok saya lempari rumahnya pakai telur misalnya. Ayo kamu kalau mungkin misalnya anti bos gitu, ada dagang ya, jadi bos di suatu PT atau ada ini, ayo kalau nggak saya keluarin semuanya nih. Nggak begitu ya, pelan-pelan didakwahi, kasih hadiah, udah kasih aja tuh jilbab. Hunaka yani kisah ya, kisah jamilah wa jayidah binisbati ilaikunna. Jadi suatu saat ada seorang anak ya. Nah, ceritanya anak ini ibunya itu tidak berjilbab. Ya, taulah ya kalau orang umum itu amah ya la yatahajjabna, tidak berjilbab. Nah, ماذا فعله هذا الولد؟ هذا الولد يؤتي أمه بجلباب ya بحمار ya, dikasih itu. Kalau atas doang kan gimana namanya? Dikasih terus 1, 1, 2, 3, 4, 5 إلى حد أن هذا الأم يعني يأتي هداية من الله سبحانه وتعالى ويستخدم هذا الحجاب وهذا الجلباب الذي أعطاه إياها أولاده أو ولدها. Nah, jadi jilbab yang tadi dikasih oleh anak-anaknya ya dipakai. Gitu. Nah, ketika ditanya ibu ini, limaza anti lam tastakhdimi al-jilbab? Faqalat hadhihi al-um أنني لا أستطيع يعني أن أتحجب أستخدم أستعمل الحجاب لأنني ما عندي الحجاب. Jadi banyak juga orang yang tidak berhijab itu kadang-kala dia tidak punya hijab, ya. Boro-boro mau beli hijab dia buat beli anaknya makan saja dia kesusahan. Nah, orang-orang seperti ini anti jangan ceramahin dulu, ya kasih aja jilbab. Tuh 1, 2, 3 ya, sekalian tuh sama ininya kan kalau bisa bawahannya misalnya kalau ada kelebihan uang, bikin gerakan jilbab 1000 jilbab 1 juta jilbab untuk Indonesia. Banyak nih, saya yakin nih akhwat-akhwat di sini yang jilbabnya melebihi kapasitas bisa disumbangkan ke situ. Ya, kalau yang ikhwan kan biasanya agak istiqomah nih sama peci sama bajunya. Kalau akhwat biasanya mudah berimprovisasi. Wah, ini 1 udah beli, besok pengen beli yang lain. Nah, yang lama-lama itu dikumpulkan semua itu bisa jadi gerakan nanti ke masyarakat kita. Nah, agar apa? Agar dakwah itu tidak hanya sampai kepada diri kita, tapi juga sampai kepada orang lain. Ala unabbiukum bil faqih kullal faqih man lam yai'as ibadallah min rohillah wa lam yu'minuhum min makrihi. Ya. Jadi tidakkah kalian ingin saya kasih tahu bahwa siapa yang paling faqih, orang-orang yang benar, orang-orang yang paham terhadap agama ini dengan betul-betul paham, orang-orang yang tidak pernah berputus asa. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti jangan putus asa.
Yang belum bisa bahasa Arab, jangan putus asa. Yang sudah bahasa Arab tetapi mau meningkatkan belum bisa-bisa juga, jangan putus asa. La tai'asu. Min rauhillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang belum hafal Quran, belum hafal-hafal juga, jangan menyerah. Ya, terus ya. Insya Allah suatu saat nanti akan hafal Al-Quran, insya Allah. Ya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal. Ya, kerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Jadi kita kalau dalam mencari dunia, semangat, harus semangat ya. Ini saya doakan yang sekarang di grup sedang hadir ini semuanya jadi orang-orang yang kaya ya. Diaminkan dong, amin. Jadi orang-orang yang kaya yang insya Allah menjadi owner jilbab, owner franchise gitu ya, bikin di mana-mana. Itu kalau kita dakwahnya dengan seperti itu gagah jadinya ya. Nanti dakwah kemana-mana sudah kaya seperti itu, orang nggak lagi insya Allah ya, tentu dengan izin dari Allah ya, kita dakwahnya lebih mudah. Kenapa? Kita punya uang. Ya, bahkan kita datang ke majelis taklim dikasih amplop sama si pengurusnya, kita bilang, Bu, cukup nih saya sedekahin lagi buat masjid taklim ini. Rezeki yang udah Allah berikan kepada saya udah cukup insya Allah. Ya, bahkan kita tambah itu nih Bu, buat pengajian bulan depan. Gitu kan keren, masya Allah ya. Itu wasatiyah yang luar biasa seperti itu ya. Bagaimana dakwah tidak hanya ditopang oleh ilmu ya, dengan hafalan kita, dengan Al-Quran hadis, tapi juga ditopang oleh ekonomi. Sebagaimana dulu ya, ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, siapakah wanita orang pertama yang menyokong dakwahnya Nabi? Ayo, siapa? Man? Khadijah. Hiya ghaniyah wa zakiyah wa salihah wa qanitah wa Masya Allah. Yani anna Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha tunfiq min amwaliha fi musa'adati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ilaina atau yaqulu lana ayyuhal ummah unzuri ila an-nisa at-tajira. Kam min nisa'in tajira tastati an tusa'id hadhil ummah. Jadi seakan-akan Nabi itu berkata-kata dengan kita. Lihat nih sejarahnya. Saya adalah orang yang pertama beriman kepada saya, perempuan. Yang menafkahi, yang mendakwah, yang menyokong dakwah ini adalah perempuan. Ya, yang kemudian memberikan rasa aman, memberikan kepercayaan, motivasi, ya perempuan. Ya, para wanita-wanita salihah. Jadi harus termotivasi juga bagaimana menjadi Khadijah berikutnya. The next Khadijah gitu kan. Karena yang masyhur sekarang nasyidnya bukan nasyid Khadijah ya. Nasyidnya Aisyah gitu. Harusnya dibuat versi juga yang Khadijahnya. Ya, bahwa Khadijah sebagai yang waniyah, ya, yang menafkahi, yang menyokong Nabi, yang memberikan anak kepada Nabi, itu Khadijah. Nah, akhwat wa talibat hafizakumullah, ini sebagian ya, nanti bisa kita akan lebih lengkapnya ada di bukunya. Nah, sebelum kita akhiri dengan nanti tanya jawab, sya'ashrah muhtawa al-kitab. Coba sekarang lihat di syashanya. Muhtawal kitab ini atau isi daripada kitab ini ada 8 bab. Ini saya bilang tadi nanti dibagi 8 kelompok.
Ya, nah gimana caranya 8 kelompok ini maju masing-masing menjelaskan, ya. Diberikan kesempatan ya untuk menjelaskan. Ini diringkas saja, ya, mungkin 20 sampai 30 menit menjelaskannya. Bisa gantian, karena saya yakin nanti likuli majmu'ah mungkin khamsah ya bisa. Kalau 50 bagi 8 berapa? 54 bagi 8. Nah, itu banyak sekali kan? Lima puluh empat bagi 8. Sekitar sittah atau sab'ah ya. Sab'ah atau sittah talibat fi majmu'ah wahidah. Nah, ini harus bisa menjadi suatu kelompok yang bersaing satu sama lain. Lianna nahnu indana natijah khamsata nuqat. Nuqtatul ula wa hiya hudur 10 darajah. 10 darajah. Thumma al-wajibat 10 darajah wa hadha min indi wajibat. Ya, jadi tugas yang saya berikan ini, tugas kelompok ini dari nanti masuk ke tugas nilai tugas. Thumma al-akhlaq kaifa yata'amal ma'a kaifa tata'amal ma'a talibat al-ukhra wa kaifa tata'amal ma'a ustad wa kaifa musyarakah fi al-hudur wa ghairi dzalika. Nah, kemudian a'mal sana UTS thumma ikhtibar nihai. Ikhtibar nihai. Baik. Al-fasl al-awwal mafhum wasatiyah wa dilalatiha. في الفصل الأول سوف نتكلم أو سنتكلم حول مفهوم وسطية لأن فقه هو بمعنى فهم علينا بفهم أولا وكيف نتكلم إلى داخل الوسطية إذا لم نفهم ما هي الوسطية. Jadi nanti perlu di bab pertama ini, di fasal pertama ya, kelompok pertama menjelaskan apa itu wasatiyah dan apa saja tanda-tandanya ya. Bikin PowerPoint saja ya, bikin PowerPoint nanti jelaskan seperti ini. Nanti 5 atau 6 atau 7 PowerPoint dijelaskan. Kemudian sediakan 3 pertanyaan. Jadi nanti yang menjelaskan, yang presentasi akan menanyakan kepada thalibat yang tidak presentasi. Yang ditanya, ini maksudnya apa? Itu secara acak dia jawabnya, ya. Memilihnya atau nanti saya yang pilih. Nah, silakan dijawab. Itu untuk menunjukkan bahwa dia musyarakah mendengarkan apa yang tadi dijelaskan. Di 2 itu, sediakan slide-nya. Kemudian yang kedua adalah wasani ayujahiz al-as'ilah, salasa as'ilah. Ada 3 pertanyaan. Nanti thalibah yang hadir sekarang akan saya pilih siapa yang akan menjawab. Wa faslus tsani mazahir. Mazahir ini fenomena ya. Apa saja fenomena wasatiyah dalam Islam ini? Apa saja bentuk-bentuk dari wasatiyah di dalam Islam. Karena tidak hanya wasatiyah itu di dalam ibadah, tetapi ada yang lain juga, di dalam ibadah, muamalat, ya, di dalam tauhid, keimanan, macam-macamnya ada di situ disebutkan. Faslus tsalits, aidan hunaka manzilah, ay ma hiya manzilah al-wasatiyah fil Islam. Lianna hunaka ashkhas yaqul bi anna al-wasatiyyah laysat min al-Islam. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa wasatiyah itu bukan daripada Islam. Kita mudah saja bantahnya. Maujud, yani hunaka manzilah. Artinya bagaimana tempat wasatiyah itu ada masyru'iyahnya, ada
syariatnya yang membolehkan hal tersebut. Faslul rabi tasawurat khati'ah haula al-wasatiyah. Ya, pandangan-pandangan yang salah terhadap wasatiyah. Ini kita ingin mengcounter, ya, bukan mengcounter ya. Kalau counter itu HP. Mengcounter ya. Counter itu artinya melawan, menserang balik orang-orang yang tadi mengatakan wasatiyah itu bukan daripada Islam. Faslul khamis wasail. Sarana-sarananya apa? Taujih, bukan naujih ya. Taujih ummah ila wasatiyah. Di bagaimana kita tidak hanya kita paham terhadap wasatiyah, tetapi kita mengajak orang lain agar memahami wasatiyah. Faslus sadis hajatul ummah wal basyariyah al-yaum ila al-wasatiyah. Jadi bagaimana umat pada saat ini sangat butuh, sangat bukan hanya butuh, menginginkan wasatiyah yang karena begini, kalau kita lihat wasatiyah dalam pandangan yang lain, itu selalu diskriminatif. Ya. Wasatiyah menurut orang barat, wasatiyah kulit putih. Ya. Moderatnya orang-orang di sana, moderatnya orang-orang barat, itu moderat berdasarkan kulitnya. Sementara kita, moderasi yang dipakai oleh Islam adalah semua diterima, dirangkul oleh Islam, tidak ada yang membedakan antara kulit, satu kulit dengan kulit yang lain, warnanya, rasnya, kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa faslus sabi mafhum tajdid wa mazahir. Ya. Apa saja pemahaman tentang makna tajdid? Karena ada yang mengatakan begini, apa itu tajdid? Ya, pembaharuan itu. Nah, pembaharuan itu akan kita bahas di mafhumnya dan mazahir apa saja fenomenanya. Wal akhir faslus tsamin ma'alim. Ma'alim itu artinya tanda-tandanya apa saja, dawabitnya atau apa saja poin-poin yang harus kita laksanakan ketika kita mengatakan, nih saya sudah moderat nih. Apa ukurannya orang itu sudah moderat atau belum? Nah, ini adanya di sini. Salah satu yang menarik ya yang dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah bagaimana urusan-urusan atau kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh umat ini itu membahas tentang pentingnya ya memperhatikan wanita. Artinya bagaimana umat ini memiliki perhatian khusus terhadap wanita, termasuk bagaimana memelihara wanita kita, ya, kemudian pendidikannya, kebebasannya, kehormatannya, itu semua salah satu dari mi'yar, ma'alim wa manarat allati najiduha fi wasatiyah fi hadzal kitab. Nah, 8 ini mohon nanti disiapkan. Man ra'isah fasal alif? Mustawal awal. Hah? Salsabila, Ustaz. Salsabila. Oh ya, Salsabila. Salsabila nanti di ba'din antaktub antaktubi asma 8 halaqah itu ya. Yang ba juga 8 halaqah. Jadi nanti halaqahnya bisa kita marger ya atau digabungkan gitu. Jadi caranya biar enak, masing-masing kelas alif au ba ayuwazzi' halaqahnya atau majmu'ahnya kepada 8. Kam adat ra'is kam adat al-jami' al-awwal ba alif? Salsabila? Ya, Ustaz. Kam adat? Berapa jumlahnya? Oh, jumlahnya 32. 32, Ustaz. Isnan wa? Salasun. Isnan wa salasun. Ya, itu dibagi 8. Jami' alif ba kam adat? Salasun. Nah, itu dibagi ya, dibagi 8. Nanti persentasenya kita jadwalin.
Jadi nanti Kalian antara alif dan ba digabung, Ustaz. iya digabung, maksud saya biar rapi, masing-masing bikin 88. Oh iya, iya. Ya kan? Ya nanti kalau dicampur begitu susah. Nah itu berurutan babnya dari faslul awal sampai faslul tsamin. Gitu. Nah cara menjelaskannya ini saya kasih contoh ya penjelasannya. Pertama al-awal nabda minal kitab. Ya, apa-apa kita mulai dari kitab. Kemudian yang kedua apa yang anti pahami dari kitab tersebut. Gitu. Kayak tadi tuh kita ditaruh ya yang dari kitabnya di screenshot boleh, ditaruh di PowerPoint, kemudian apa poin-poinnya. Nah, itu yang penting poin-poinnya. Nanti isinya terserah ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi slide-nya harus pakai bahasa Arab. Ya, slide-nya harus pakai bahasa Arab. Labud hada. Nah, amma bisyarhiha fa ala rahatikunna ya karena saya lihat ada yang belum bisa apa untuk mungkin kalau dia mendengarkan saya ngomong bisa tapi kalau disuruh untuk berbicara itu agak susah. Nah, maka caranya adalah slide masih tetap bil lughatil arabiyyah walakin indama tashrah talibah min tilkal majmu'ah an tashraha bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil indonesia kama ala يعني على راحتكن مفهومة يا طالبات إن شاء الله إن شاء الله Mahfum, insyaallah Ustaz. نعم لأن العدد كبير هذا jumlahnya sangat banyak nanti mohon diisi untuk absensinya untuk rekapan saya baik yang alif maupun yang ba. Hal hunaka as'ilah? Ada pertanyaan nggak? أستاذ Nah, tafadhali. إذن لكل موضوع يشرح مرتان نعم تقريبا يعني من فصل الألف والباء. نعم صحيح صحيح لأن الفصل الأول فقط هذا عدد كبير يعني صفحات كبيرة jadi nanti bagi dua saja bagi dua ada yang di awal ada yang di akhir jelaskan sehingga tidak mempersulit apa antuna di dalam apa sih yang mau saya bahas. Jadi faslul awal ini ada dua kelompok. Kelompok pertama bagian pertama dibagi dua itu. Misalnya mafhumnya pertama kelompok pertamanya di faslul awal ya. Kemudian kelompok yang ba-nya dilalatnya gitu. Yang alif tentang mafhum, yang ba tentang dilalat. Seperti itu. Paham nggak? Paham. Nah. Bukunya sudah ya, mewujud ya. Hal indakum al-kitab? عندنا PDF. Nah, PDF. Tabas. In turid yani nuskhah. Kalau mau buku kan harus beli. Nah, itu cukup di step tidak kan ada sahuna kelasila, ana urid an as'al. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang akan tanya. أريد أن أسأل يا أستاذ. Nah, Mas Muki? يولي Yuli, tafadhal Yuli. ما الغاية نريد بلوغها في دراسة هذه الموضوع. Tayyib, syukran.
ما هي الغاية في تعلم المنهج الوسطي؟ الأول أن الطالبة لما تعلم وفقه أو فقهت هذا المنهج ليعرف كيف لأنها هكذا أنت عندما أنت تكتبين في البحث مثلا أو أنت تتعاملين معاملة مع الأخرى ستجد أن هناك أفكار كثيرة جدا سيملأ الآن فروق كثيرة جدا كثير جدا. Sekarang ini banyak sekali yang namanya aliran-aliran, pemikiran-pemikiran. Min hadhihi al-madah bihadha al-manhaj wasati nastati'u an nuqawwi anfusana, يعني نحن نستطيع بوقاية أنفسنا من هذه الأفكار الضارة ومنحرفة ونستطيع أيضا يعني الدعوة الناس إلى هذه الوسطية. هذا النقطة الأولى يعني المحافظة على عقيدتنا وأيضا الدعوة إلى الناس لأن الدعوة بدون الوسطية يكون ماذا؟ يكون متطرفة Jadi kesimpulannya bahwa ketika orang berdakwah dengan tanpa wasatiyah, maka yang muncul adalah ekstremisme, gitu, mengkafirkan, ya, kemudian apalagi merusak, gitu, membunuh. Kenapa ada muncul takfiriyah? Lianna ada al-wasatiyati indahum. Lidzalika هذه مادة مهمة جدا. والثاني من سمة الجامعة الحكمة وهو الوسطية. Ya, dari salah satu karakter di jamiah ini adalah bagaimana seorang talibah atau talib dia merupakan bersikapnya wasati, ya, tidak inklusif, ya, artinya dia tidak menerima tidak tertutup orangnya, tapi juga tidak liberal, artinya semua bergaul dengan banyak orang, ya, tidak berusaha bagaimana menjaga muruah, menjaga kehormatannya. Nah, ini pentingnya yang poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, yakni an-nuqtatu as-salisa, lamma ta'allama at-talibah ada al-wasatiyah liya'lam anna al-hadarah al-islamiyyati tubna ala al-wasatiyah. Jadi kalau kita lihat secara umum bahwa kemajuan peradaban umat Islam itu ditopang oleh manhaj wasati ini. Bagaimana kita memiliki peradaban yang moderat. Karena nanti contoh begini, dalam belajar saja kalau jauh dari wasatiyah, yang muncul adalah ngapain kita belajar agama, belajar sains dan teknologi, gitu kan? Kan enggak, kenapa tidak belajar tentang ulumul Quran saja? Gitu. Kenapa kita harus belajar kedokteran, atau kenapa kita harus belajar tentang ilmu antariksa atau ilmu tentang perbumian, tentang matematika? Udahlah kita belajar bahasa Arab saja. Akan muncul sikap seperti itu, ya kan? Sehingga nanti akan terjadi disintegrasi, ya. Artinya tidak ada umat Islam yang menguasai di bidang matematika, tidak ada umat Islam yang menguasai di bidang kedokteran, tidak ada umat Islam yang menguasai tentang bagaimana merancang kapal, membuat kapal, ya, bagaimana ahli cyber,
itu kan umat Islam butuh yang seperti itu. Nah, muncul daripada situ adalah dari sikap-sikap wasatiyah ini. Jadi tiga itu ya, tiga hal itu menjadi limaza nahnu nata'allamu hadhil mada wa hiya madatul wasatiyah. Fahimti ya Ukti? Fahimtu insyaallah. Nah, Syukran ya Ustaz. afwan. طيب عندي سؤال. السؤال الأول أذكر آية في القرآن الكريم تتكلم عن وسطية. أذكر الآية الكريمة القرآنية أو في القرآن الكريم تتكلم عن الوسطية. تفضلي أجيب Minarti موجودة؟ موجود أستاذ. نعم. اذكري آية القرآن حول الوسطية. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Oke. أحسنتي يا طالبة Minarti. الآن أريد خلدة. خلدة. أين خلدة موجودة؟ موجودة أستاذ. نعم. اذكري حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على مشروعية الوسطية في الإسلام. تفضلي. Inna labudnaka alaika haqqan. Libadanika. Libadanika alaika haqqan. Mm-mm. Wa in li'ainika alaika haqqan. Wa in li ahlika alaika haqqan. Wa in lizurka alaika haqqan. Qala lahu li Abdullah ibn Umar hina balighu fi ta'abbud. Muttafaq alaihi wa fi riwayati fa'id kulladzi haqqan haqquhu. Naam. Baik, ahsanti. Uridu soal salis talibah nada موجودة؟ nada؟ Saya موجودة Ustaz. نعم يا ندى اذكري قول صحابة التي تدل على يعني وجود وسطية في الإسلام. I'mal.
Hmm? Ini yang kelihatan mukanya hanya sebagian aja nih, yang lain mana? Ainal ukhra. Ya. Taib, call friend ya, call friend. Silakan yang mau bantu jawabannya. Man tastati antu Said? Ana Ustaz. Hah? Siapa yang mau jawab? Ana Tafadhali. Man anti? Putri ya? Sabita. Hah? Sabita. Sabita, tafadhali. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Hmm. Wa'mal li akhirataka ka'annaka Li akhirati. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamuta abadan. Tamutu wadan. Tamutu wadan. Oke, Masya Allah. Ahsanti. Manil qail? Ririn? Manil qail hada? I'mal li dunyaka. Manil qail? Siapa yang mengatakannya? Abdullah bin Umar. Ayo. Abdullah bin Amr bin As. Naam, sahih. Abdullah bin Amr bin As. Ya, sahih. Insyaallah ahsantuna jami'an. Ya. Soal ziyadah. Soal pertanyaan tambahan. Ulfa Afifah. Ulfa Afifah موجودة؟ Mawjud Ustaz. نعم. السؤال ماذا فهمت من الوسطية التي قد شرحت آنفا؟ ماذا فهمت من الوسطية من خلال الشرح؟ من هذه الدرس فهمت أن نعرف كيف نحفظ على عقيدتنا anil al-afkar al-kathirah al-mufsidah. Ya, syukran lagi. طيب لعل يعني هذا شرح مهما كان قليلا أو باختصار أنه مفيد لكنا جميعا وسأرسل PowerPoint آنفا إليكن من رئيس فصل باء رئيس فصل باء من؟ Ana Ustaz. Man nanti? Sabita. Salsabila Sabita ya. Nah, mungkin nanti تتصل بي أو يعني ترسل عبر واتساب وسأرسل ماذا؟ PowerPoint آنفا من واتساب. وعندي أيضا الكتب التي ذكرت آنفا. بعض الكتب ربما أنت تريد أن تقرأي في البيت. Dan ada beberapa buku yang tadi saya tampilkan itu PDF-nya ada, saya punya ya, download juga. Kalau mau saya share melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas akan menjelaskan atau akan men-share di grup masing-masing. Wa udzakir marratan ba'da marrah alaikunna bi tahdir di Google Form. Kelas? Kelas Ustaz.
Ya, kalau atau gini aja, takutnya saya kelewat nanti Google Form ditulis sekarang namanya di yang hadir sekarang, tulis di chat di room chat di Zoom ini ya, nama lengkap biar nanti saya rekap yang hadir pada saat ini insya Allah. Nah ya seperti itu, Yuli Safarina 1 ba ya, al-awwal ba. Oke, jazakallah khairan. Tapi hal hunaka soal ya talibat. Nabda, insyaallah nabda يعني لكل مجموعة بشرحها في أسبوع القادم. فهمتنا؟ الأسبوع القادم سنبدأ لكل مجموعة يعني من المجموعة الأولى للفصل الأول أن تشرح الفصل، أن تشرح محتوى الكتاب في ذلك الفصل على قدر استطاعته ya. Jadi nanti mulai pekan depan sudah bisa dimulai presentasi setiap kelompok untuk menjelaskan tugas yang sudah saya berikan semampu dan sebisa kelompok tersebut ya, semampu. Dengan cara tadi saya bilang pertama dimulai dari bukunya, nanti jelasin bukunya apa. Kemudian yang kedua, apa sih yang diambil, yang maistafad, apa yang poin-poin apa yang bisa kita dapatkan dari buku tersebut, atau dari fasal tersebut. Kemudian dijelaskan kepada thalibah yang lainnya. Artinya 1-2 hari ini atau besok minimal nama-nama kelompoknya sudah sampai kepada saya melalui ketua kelas ya. Salsabila sabita wa salsabila idon. Salsabila fakot Ustaz. Iya. Oh salsabila fakot. Ya. Iya, Ustaz. Oh salsabila biduni fakot ya. Jadi salsabila ini antursili atau antursila ilayya asma al-majmu'ah likulil fusul fi dhalika al-kitab. Fahimtuna ya talibat? Nah, amma faslul ba la'alla qad araftu talibat yani araftu lianna qad allamtunna fi mustawa i'dad ba sabiqan. Amma faslul jami awal alif laqad arafna fi madatil qiraah fi yaumi sulasa sayam la. Nah, idzan la nahtaj ila ta'aruf faqat di mustawa awal alif, amma mustawa awal ba laqad araftu waqad hafiztu aidan ba'du asma الطالبات لا نحتاج إلى تعارف لأن التعارف هذا لهؤلاء الذين لم يتعرف فقط، ونحن ربما يكفي هذا لأن انتهى الوقت. طيب نختتم بالحمد لله. الحمد لله ونقرأ دعاء كفارة المجلس. سبحانك أستغفرك وأتوب إليك. هذا مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katsiran Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Syukran. ولا تنسوا أن تكتب أسماءكن يعني التي لم تكتب. Ustadz, Nah, kira-kira hasil rekaman ini akan di-upload ke YouTube nggak? ya insya Allah. Syukuran Ustadz. Apaan?